press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class I was solving the first problem. Today let's continue the same thing, the problem number 2 from the textbook. So part 7 of the chapter force and laws of motion. So example 2, example 9.2. The question is, which would require a greater force exerting a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square? Look at the question. They are saying which would require a greater force. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇದು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square. Accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 4 kg mass at 2 meter per second square. There are two situations. One situation is there is an object of mass 2 kg. ಏನಿದೆ? There is an object of mass 2 kg. We have to apply a force. One force ಹಾಕಬೇಕು. We have to apply a force such that the acceleration got from this body. ಈಗ ಇದು ಕುಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕದು 5 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ 2 kg ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ. when you apply that force it should create an acceleration of 5 meter per second square in this body. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು, there is another object whose mass is 4 kg. You have to apply a force. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೋರ್ಸ್ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೋರ್ಸ್ 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಆಕ್ಸಲರೇಷನು? 2 ಆಗಲೇಬೇಕಂತೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 meter per second square acceleration when you apply a force on the second body whose mass is 4 kg. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ m1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ m1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು 5 meter per second square ತಗೊಳ್ಳಿ, a1. Force F1. What is the general formula of force? We know that F is equals to ma formula. ಹೌದಾ? For F1 is equals to m1 into a1. Simple. Mass of the first body into acceleration of the first body gives you force applied on the first body. Therefore m1 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಪ್ಪ? Mass of the second body is 4 kg. Acceleration of the second body is 2 meter per second square. 2 meter per second square. Force applied on the second body is F2 given by its mass into its acceleration, that is m2 into a2. No doubt, simple. m1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 kg ಇದೆ. a1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. 2 5 10. Since they are given in the SI units, mass ಅನ್ನು kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, acceleration meter per second square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Therefore no need to change anything here. Direct ಆಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀರಾ. Direct you can put the unit as Newton. ಏನಿದೆ? F1 ಅಂದ್ರೇನು? when you apply
10 Newton force on the body of mass 2 kg, then there will be acceleration of 5 meter per second square ಇರುತ್ತೆ. 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ 2 kg ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. F = ma. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ F2 = mt × a2. m2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, a2 ಅಂದರೆ 2 ಇದೆ, 4 2 8 ನ್ಯೂಟನ್. F2 = 8 ನ್ಯೂಟನ್. Therefore here, compared to first situation, compared to first body, to accelerate the second body whose mass is 4 kg with acceleration 2 meter per second square, you just need 8 Newton force. Compared to this one, this is smaller force. Agar yavudu greater force illi? This one, force 1. Therefore, the force which we need to apply on the first body of mass 2 kg to create an acceleration of 5 meter per second square is more compared to the force which we need to apply on 4 kg body to make an acceleration of 2 meter per second square. Here we can say that force F1 is greater than force F2. That is, in the first case we need more force. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ಬರೀ 2 kg ಇದೆ, 4 kg ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9.3. Example 9.3. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. ನೋಡಿದ್ರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು? ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾರು. ಆ ಕಾರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್? ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಸುಜುಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟು ರೈಟ್. ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. A motor car is moving with velocity of 108 km per hour. ಎಷ್ಟಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 108 km per hour ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆನ್ ಯು ಮೆಜರ್ ಇಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 108 km per hour ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಾರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 108 km per hour ಇದೆ ಏನಾದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 4 seconds ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ನಾವು
ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಬ್ರೇಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಇಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸನತಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರನ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ t4 seconds, after time t4 seconds, the car comes to rest. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds when the brakes are applied. 4 seconds ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಟರ್, ಸಾರಿ ಆನ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಬ್ರೇಕ್ಸನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಅವನು ಡ್ರೈವರು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಈಸ್ 1000 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. he has given the system mass, that is mass of this car along with passengers. Therefore here what are all the given situations? Initial velocity is given 108 km/h, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4 seconds ಆದಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅವ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ಬಿಟ್ರೆ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಬ್ರೇಕನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ 4 seconds ಕಾಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. he has to press the brakes, he has to just press the brakes for 4 seconds. 4 seconds ಕಾಲ ಅವ್ನು ಬ್ರೇಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಅದಿಮಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ? 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 seconds ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 4 seconds. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ದ ಸಡನ್ ಪುಷ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. Even if it causes any change, it is very minimal. A change can be visible or can be observable if the force which is applying on that is over some time. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 4 seconds means that force is there for 4 seconds. Therefore, time during which or for which the force is applied is 4 seconds. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾರ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜನರ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1000 kg ಅಂತ. 1000 ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಬ್ರೇಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು FB ಅಂತ ಬರೀತೀನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. FB, ನಾಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ರೈಟ್? FB ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. Diagrammatically understanding, first thing given data, next thing now the calculation. Before going into calculation, change the units into SI system. Kilometer per hour is not the SI system for the speed, it is meter per second. ಇದನ್ನ meter per second ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸಿ 108 km/h, 108 into 1 km ಅಂದ್ರೇನು 1000 ಮೀಟ್ರು, 1,000 ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಬೈ ಅವರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೇನು 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು 5, ಇದು 18 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. 205 2000, 205 2000, 218 3600. ಹೌದಾ? 210 2000, 208 1600, ಅಲ್ಲಿಗೆ 218 3600, 205 1000.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ನೀವು 1000/3600 ಹಾಕೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5/18 ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ 108 ಇಂಟು 5/18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇತ್ತೋ ಅದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 5/18 ಇಂಟು ಮಾಡಿ. ಮೋಷನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. 18 1 ಜ 18 6 ಜ 18 98 108 6 30 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ಥರ. 0 ಅಂದರೆ 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 0 4 seconds kg. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Force is equals to m into a, nothing but what, m into v minus u by t. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ FB is equals to ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1000 kg, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 0 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 4 seconds, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 seconds. ನಾವು ಮೈನಸ್ 30 ಅದೆಷ್ಟಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ 30,000 30 3 1 3 4 0 ಮೈನಸ್ 30,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 4 7 ಜ 2 4 5 ಜ 00 ಮೈನಸ್ FB ನ್ಯೂಟನ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು, minus 7500 Newton is the braking force that the driver applies there. Or else the brakes are applying. When you just press the brakes are going to apply a force of 7500 Newton to the wheels of the car. Two wheels means to the motor car. Wheels ಹಾಕಿದ್ರೆ motor car ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ to the motor car. Therefore, the force applied by the brakes on the motor car is 7500 Newton. ಎಷ್ಟು 7500 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ 7500 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ motion of the motor car. Motion of the motor car in that direction. Here the braking force is in this direction. That's why it is negative symbol. ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9.4. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ for a second. Okay, let's go. 9.4.
9.4. A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses were tied together? Look at the question there. Let's understand it. A force of 5 Newton, one force ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 5 Newton force ಇದೆ. It gives a mass m1, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ m1 ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ m1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೋಸ್ಕರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು m1, ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ m1. A force of 5 Newton, here we are applying a force 5 Newton, a force of 5 Newton, a force of 5 Newton is applied on the body of mass m1, of mass how much m1. Such that an acceleration of 10 meter per second square will happen here. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ acceleration? 10 meter per second square ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, 10 meter per second square. The same 5 Newton force is applied on the other body whose mass is m2. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ m2 ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ it creates an acceleration of 20 meter per second square. ಇಷ್ಟು 20 meter per second square. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 masses were tied together, ಅಂದರೆ m1 ಮತ್ತು m2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್? ಅವಾಗ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸನ್ನು 5 Newton ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ m1, 5 Newton force applied, 10 meter per second square acceleration. Now there is another body mass m2, the same 5 Newton force is applied, acceleration is 20 meter per second square. Now we just tie the two masses m1 and m2 together. Therefore the new object becomes m1 plus m2. Mass of the new object, it's not new object, mass of the new system becomes m1 plus m2. Now the same 5 Newton force is applied on the big object, which is m1 plus m2. Now what will be the acceleration suffered by the big object m1 plus m2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಪ್ಪ ಏನಿದು, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ f1 ಅನ್ಕೋ, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ a1 ಅನ್ಕೋ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ f2 ಅನ್ಕೋ, ಅದು f1 ಅಂದರೆ f2 ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ f. 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ f ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್, 5 ನ್ಯೂಟನ್. ಹೌದಾ? a2 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ a2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. f is equals to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, m2 into a2. ma for object 2 it is m2 into a2. f is equals to m1 into a1. Since the two forces are one and same, ಎರಡು ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಮ ಆಗಿರಬೇಕು. If the two LHS sides are equal, if the LHS sides of the two equations are equal, then their RHS should be equal. Mathematics. Therefore m1 a1 should be equals to m2 a2. Equal ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ಫೋರ್ಸ್ 1, ಇದೇನಿದು ಫೋರ್ಸ್ 2. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 4 is equals to 1/4 into 4, ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಪ. 4 is equals to 8/2, ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸರಿ, 16. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಟು 8. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಇಫ್ ದ LHS ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ 16 1/4 ಇಂಟು 16 ಇದು ಹೇಗೆ m1 ಇಂಟು a1 ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಟು 8 m2 ಇಂಟು a2 ಇದ್ದಂಗೆ. 4 1 4, 2 1 2 4 8. ಸೊ 4 4 16, 2 4 8 ಸೇಮ್ ಆತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೇನು RHS ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಕಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ m1 ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದಿರಲಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ m1 ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, F ಅಂದ್ರಷ್ಟು 5 ನ್ಯೂಟನ್. 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ m1. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ, ರೈಟ್? F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 ಇಂಟು a1. m1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ನನಗೀಗ. a1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ m1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? m1 ಬಿಕಮ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಬೈ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 5 1 ಜಾ 5 2 ಜಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ½ kg ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ½ kg. ಈ ಕಡೆ m2 ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. a2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 20. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದೇ 5 ನ್ಯೂಟಾನು. ಅಲ್ಲಿ m2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5/20 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? 1/4 kg. m2 ಎಷ್ಟು? 1/4 kg. The two masses are tied together. 1/4 kg ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅರ್ಧ kg. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. 1/4 kg ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. The two masses are tied together. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಟೈಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ m1 ಮತ್ತು m2. m1 ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ m1 ಮತ್ತು m2ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಓಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿನ್ಸ್ m1 ಈಸ್ ½ kg plus m2 is 1/4 kg, it becomes 3/4 kg. The new mass becomes 3/4 kg. New mass becomes 3/4 kg. Acceleration is, we don't know. Let's find out. That is 5 Newton. F is equals to 5 Newton into m ಅಂದ್ರಷ್ಟಲ್ಲಿ 3/4 kg. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 5 Newton is equals to m1 plus m2 into new acceleration. ಅದು a3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. a1 for the first object, a2 for the second object, a3 for both objects when they are tied together. a3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. That is F is equals to m1 plus m2 which is new mass into a3. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ 5 is equals to 3/4 kg into what is the a3 here? I don't know, I need to find it. ಸೊ a3 is equals to ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 3/4 kg ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ 4 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, 5 into 4 ಆಯಿತು. 3 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, 3 ಆಯಿತು. 5 4 20 /3 ಆಯಿತು. 20/3 ಆಯಿತು. 20/3 ಅಂದ್ರೇನು? 3 18, 2 ಉಳಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6.666. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6.666. ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ವೆನ್ ದ ಬೋತ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಟೈಡ್ ಟುಗೆದರ್, if apply the same 5 Newton force, acceleration gained by the two objects which are tied together will be 6.666 meter per second square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.66 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 6.66 ಅನ್ನೋದು 10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ದಟ್ a3 is less than a1 and a2. ನೋ ಡೌಟ್. ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 11. Option 1 11 meter per second square. Option 2 13 meter per second square. Option 2 13 meter per second square. Option 3 15 meter per second square. 22 meter per second square. Option D 6.666 meter per second square.
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. M1 ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡೆ, M2 ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ M1 + M2 ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. 6.66 A1 ಮತ್ತು A2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇಬೇಕದು. ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ A1 ಆ್ಯಂಡ್ A2. ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇಬೇಕದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೀವು A1ಗೂ ಅಲ್ಲ M1ಗೆ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, M2ಗೆ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ, M1 + M2ಗೆ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪಕ್ಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A1 ಅದು A3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. Acceleration gained by the both objects when they are together is of course should be less than A1 and A2. ಕಮ್ಮಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 9.4. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 9.5, the last one. The fifth one is okay, they are asking from the graph side. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in the figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ cm/s. ಎತ್ತರಾಗಿದೆ? cm/s ಆಗಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. cm/s cm/s. ಟೈಮ್ ಎದುರಾಗಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್. 5, 10, 15, 20, 25. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ? 2010ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಟ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ಎ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಶೋನ್. ಸೊ ಇದು ಬಾಲ್, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅಂದರೆ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೈಮು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀನು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಬಾಲು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ನೋಡ್ತಿದೆಯಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು 17-18 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದರದ್ದು 15 ಆಯಿತು. 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 14 ಆಯಿತು. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 13 ಆಯಿತು. 6 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10 ಆಯಿತು. 7 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7 ಆಯಿತು. 8 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 6 ಆಯಿತು. 9 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3 ಆಯಿತು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ 0 ಆಯ್ತದು? ಯಾಕಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್. ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ನೌ ರೋಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The two objects are in contact if they are moving relatively. Right, there will be friction. Friction is the force between the two objects which are in contact and which are in relative motion. ಎಂಟ್ರೆ ಓದಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಲ್. ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೇನು ಟೈಮ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ದ ಬಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೇನು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು 0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅವರೇ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ಗ್ರಾಮ್. ಅದನ್ನ ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ 0.00 ಇದು 2 ಗ್ರಾಮ್ 0.020 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.020 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ 0.020 ಕೆ ಜಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 20/1000 ಮಾಡಿ. ಯಾಕೇಳಿ 1 ಕೆ ಜಿಗೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್ 20/1000 1 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 ಇದೆ. 100 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.02 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 0.020 ಅಂದರೆ 1 ಕೆ ಜಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 1 ಜ 5 ಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1/5 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಏನು 0.2 ಮೀಟರ್. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ 0.2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಿ 0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲ 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ. ಎಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 0.02 ಕೆ ಜಿ ಇಂಟು ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 0 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು 0.2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬರಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0.2 ಅಲ್ವಾ ಇದು 0.2 ಇಂಟು 0.02 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 2 ಜ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. 2 2 ಜ 4 ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದು 0 ಮೈನಸ್ 0.2 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.2 ಇಂಟು 0.02 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇಡಿ. 2 ಇಂಟು 2 4 ಆಯಿತು. 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 ಆಯಿತು. 1.2 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 0.04 ಆಯಿತು. 004 ಆಯಿತು. ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಇದೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 0.004 ಆಯಿತು. ಏನಿದು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 0.004 ನ್ಯೂಟನ್.
So this is the amount of force, frictional force between the table and the ball, or else the table is creating a frictional force of 0.0004 Newton to the ball. The minus sign indicates the frictional force is in the opposite direction of the motion of the ball. The ball is in the motion in this direction, the frictional force is in this direction. ಯಾಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. 0 ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡು 0 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಗಿದು. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದವ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರಲ್ಲಿ 1/5 ಭಾಗ ಇದ್ದಂಗ, 1/5 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟರ್. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 0.2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ಥರ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ in the next class we move on to the next concept, the very beautiful concept, that is third law of motion, which is as beauty as the second law of motion and first law of motion, right? So examples ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು by writing something in your book, right? Watch the video, enjoy, and thank you.